शरबत पीता था मारो बाप, शरबत पीता था। तो नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, बापा सीताराम। मित्रों, तमने जे अत्यारे आ विडियो में बतावा जई रह्या छीए ते सैतर महीनानी 14 आखी रात अने पूनमनो आखो दिवस एटले के 24 कलाक माटे धराई गाममां जे आयोजन करवामां आव्युं छे शरबतनुं ते मित्रों सरस रीते मित्रों तमे जोई शको छो ते प्रमाणे आ आयोजन करवामां आव्युं छे। आ रात्रिना दृश्यो छे ते तमने बतावी रह्या छीए। राते 14 हती तो 14 आखी रात मित्रों तमे जोई शको छो ते प्रमाणे तमाम जे बगदाणा भगोड़ा के ने बंने साइड यात्रिको जता होय, कोटड़ा जता होय, सैतर महीनानी 14 एटले कोटड़ा पण वधारे जता होय अहींथी यात्रिको, तो तमाम यात्रिकोने ऊभा राखी अने सरस मजानुं वरियाળી अने खांड द्वारा जे ऑर्गेनिक रीते बनावेलुं शरबत छे ते शरबतनी प्रसादी तमामने फरजियात आपवामां आवती हती। तमे जोई शको छो ते प्रमाणे। अने मित्रों तमने ए पण जणावी दीए के आ शरबतमां मात्र ने मात्र ऑर्गेनिक रीते एटले के दळेली वरियाળી अने खांडनो ज ते उपयोग करवामां आव्यो हतो अने बरफ, नहीं के सेकेरीननो एक पण दाणो आमां नाखवामां नतो आव्यो, कलरनो पण एक दाणो नाखवामां नतो आव्यो। ऑर्गेनिक रीते मित्रों आ शरबत बनाववामां आव्युं हतुं अने तमे जोई शको छो आ रात्रिनो समयगाळो छे। विपुलभाई ढगल तेमज बधाई स्वयंसेवको अत्यारे सेवा करी रह्या छे। भूपतभाई खोरासिया तेमज आखू ग्रुप छे। तमे जोई शको छो मित्रों बधाईने फरजियात शरबतनुं वितरण करवामां आवी रह्युं छे। अने मित्रों तमे जोई शको छो भगीरथभाई पण ऊभा छे, साथे तमाम स्वयंसेवको आम कहीए तो 15 जेटला स्वयंसेवको छे अने आयोजको छे ए ज ते स्वयंसेवको बनी अने सेवा करी रह्या छे। रमेशभाई चौहाण जेमने पंचरनी दुकान छे ए पण खूब एटले खूब सारी रीते सेवा करी रह्या छे। बालाभाई मकवाणा साथे गोवर्धनभाई मकवाणा, भट्टुरभाई कंसारा, पक्काभाई कंसारा, भूराभाई कंसारा एम तमाम हर्षदभाई पड़साळा आ बधाई आयोजको छे ए ज ते सेवा करी रह्या छे। मित्रों तमे जोई शको छो ते प्रमाणे आ 14 रात्रिना दृश्यो छे तेमां तमाम यात्रिकोने शरबत पीवडावीने जवा देवामां आवे छे अने मजबूरीमां आम कहे ने तो कोईने शरबत पीधा वगर जवा देवामां आवता नथी। फरजियातपणे आ शरबतनी प्रसादी आपवामां आवे छे। अने तमे जोई शको छो आ साहणी अत्यारे बनावी रह्या छे गणेशभाई मकवाणा, ए पण खूब एनुं सेवानुं रात्रिना समयगाळा दरमियान सारुं कार्य हतुं। हर्षितभाई बाजूमां बैठा बंने साहणी आखी रात एने बनावी थी। तमे जोई शको छो ते प्रमाणे आखी रात आ शरबतनुं वितरण अने पूनमनो आखो दिवस
એટલે 24 કલાક સતત શરબત વિતરણ શરૂ હતું. તમે જોઈ શકો છો ભગીરથભાઈ ને બધાય આખું ગ્રુપ અત્યારે આ જે હરીશભાઈ દરજી એ પણ સરસ રીતે મિત્રો સેવા કરી રહ્યા છે. હરીશભાઈને તો આખું ઘર સેવામાં છે અત્યારે અને દિવસે પણ રહેવાનું છે. તો મિત્રો હવે તમને દિવસના દ્રશ્યો પણ બતાવવાના છે, કારણ કે આમને આખી રાતના ખૂબ સારી સેવા કરી. હવે તો મિત્રો તમને દિવસમાં જે દિવસના સમયગાળા દરમિયાન જે સેવા કરવામાં આવી એ તમને બતાવી. હાલો. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે આ મોટી બરફની પાઇટ લાવવામાં આવી હતી. આ દિવસ દરમિયાન રાતે પણ આવી એકાદ બે પાઇટ લાવેલા હતા. આમ અંદાજિત કહીએ તો 20 થી 25 મણ કે 30 મણ જેટલો બરફ શરબતમાં વપરાણો હતો અને 9 થી 10 કટ્ટા જેટલી ખાંડ અને 50,000 જેટલા ગલાસ વપરાણા હતા અને 2 થી 2 મણ જેટલી કે વધારે થાય એટલી દળેલી વરિયાળી વાપરવામાં આવી હતી. તમે જોઈ શકો છો. અને મિત્રો તમને એ પણ જણાવી દઈએ કે જે આ પાણીનો જથ્થો ને બરફ જે બગદાણાથી લાવવામાં આવ્યો હતો એના માટે જે સાધનની વ્યવસ્થા સનેડો તે શૈલેષભાઈ નૈડાની સેવા હતી. કેમ કે એને પણ ખૂબ સારી રીતે મિત્રો બધા યાત્રિકોને દિવસે પણ રાતે હતા અને ખૂબ સારી રીતે સેવા કરી હતી. મુકેશભાઈ નૈડા પણ હાજર હતા. એને પણ ખૂબ રાત્રે અને દિવસે આ બધા યાત્રિકોને કહેવામાં કે ભાઈ તમે શરબત પીને જ જાઓ એવી રીતે મિત્રો કાળઝાળ તડકામાં શૈલેષભાઈ ઊભા છે. મુકેશભાઈ પણ રાત્રે હતા અને તે દિવસે હતા કે ભાઈ તમે તમામ યાત્રિકો શરબત પીને જાઓ એમ જુઓ. તમે જોઈ રહ્યા છો. તો મિત્રો દિવસની એક ઝલક બતાવીએ તમને. તો મિત્રો તમને એ પણ જણાવી દઈએ કે દિવસે કહે ને આમ 11 વાગ્યાથી લઈને 3-4 વાગ્યા સુધી તડકો ફૂલ હતો, પણ છતાં પણ સ્વયંસેવકો હલ્યા નહોતા અહીંથી. અને સતત મિત્રો અમુક સ્વયંસેવકોએ તો આમ કહે ને કે સફલ નહોતા પહેર્યા, છતાં પણ શેક બંને સાઈડ મોટી લાઈન થતી. તો બધાને વાહનમાં જઈ અને મિત્રો શરબતની જે કહે ને એ આપવામાં આવતું હતું. અને આ જોઈ શકો છો આવી રીતના મિત્રો 2 થી 3-4 ટકરા થયા હતા. એ તો રાતે એ અમુક ઓલી બાજુ લઈ લીધા હતા. અને વિશાલભાઈ સરવૈયા એની ખૂબ સારી સેવા એ હતી કે એ બગદાણા 2-3 વખત બરફ લેવામાં જે ગયા, પછી રાતે પણ બધું એને મંડપ નાખવામાં એ બધી સેવા ખૂબ સારું એને પણ વિશાલભાઈ સરવૈયાએ કામ કર્યું હતું. અને બીજા એક મહેમાન છે આપણા ગામના, એને પણ ખૂબ સારી સેવા આપી હતી. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ભટ્ટુભાઈ કંસારાની બાજુમાં જે મહેમાન ઊભા છે એને પણ 24 કલાક અહીંથી ગયા નથી. ખૂબ સારી સેવા આપી હતી. અને મિત્રો આ ઇતિહાસ રહેશો, કારણ કે એટલી બધી જે જથ્થો કહે ને 10 થી 10 કટ્ટા જેટલી ખાંડ અને 2 કે એનાથી વધારે જેટલી મણ થાય એટલી દળેલી વરિયાળી અને 50,000 જેટલા એવરેજ એટલા ગ્લાસ અને એટલું બધું મિત્રો આ જે એક અંદરથી જુસ્સો જ તેવો સારો એવો હતો કે આ જેમ વધારે અહીંથી યાત્રિકો બધા શરબત પીવા જોઈએ એવો મતલબમાં ધ્યેય હતો આખા ગ્રુપનો. તમે જોઈ શકો છો. અને બપોરે પણ ઘડીકે બંધ નહોતું કર્યું, આખી રાતે શરૂ કર્યું તો ઠેઠ 24 કલાક. અને બપોરે મિત્રો આ બધા જે સ્વયંસેવકો જે આયોજકો એ સ્વયંસેવકો છે અગાઉ કીધું પ્રમાણે, એ તો એની માટે નાસ્તાની પણ સરસ મજાની વ્યવસ્થા કરી હતી. અને રાતે મિત્રો થોડોક આમ 12 વાગ્યા 1 વાગ્યા સમય થયો હતો એટલે થોડીક ભૂખે લાગી હતી. તો ત્યાં એ સમયગાળા દરમિયાન એક ગ્રુપ હતું, એ મિત્રો બોલેરામાં બટેટા પૌવાનો જે નાસ્તો હતો એ ગ્રુપે પણ ખૂબ સારી સેવા કે આપણે ભાવનગર જિલ્લાનું જ હતું. એ બધી જગ્યાએ મિત્રો બધા યાત્રિકોએ એને બટેટા પૌવાની પ્રસાદીનું વિતરણ કરતું હતું. આમ સલું ઊભું રાખીને આમ સલું વાહને આમ મતલબમાં જ્યાં યાત્રિકો હોય ત્યાં એ પણ સરસ રીતે અમને બધાને બટેટા પૌવાની પ્રસાદી આપી હતી સાંજે સૌદેશમાં અંદાજિત 2 વાગ્યા આજુબાજુ.
તો એ ગ્રુપનું પણ ખૂબ ખૂબ આપણે આભાર માનીએ છીએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે અત્યારે આ જે ખૂબ તડકો થઈ ગયો છે છતાં પણ અત્યારે જે આ જે પ્રસાદી છે મતલબમાં કહીને શરબત તે આપવામાં આવી રહી છે. અને તમામ યાત્રિકોને મિત્રો કોઈને શરબત પીધા વગર જવા દેવામાં આવતા નથી. તો મિત્રો સાથે આ ભાઈ ધારિયાભાઈ અને એને પણ કીધું હતું કે ભાઈ બોલેરો મારો છે તો મને કહો તો હું તે બરફ લઈ આવી દઉં બગદાણાથી. અને એ સાથે એ બંને ભાઈઓ સેવામાં હતા, સાથે કેતનભાઈ ઢગલ ને એ બધા સેવકો હતા સેવા કરવામાં. તો મિત્રો હવે તમને એ પણ જણાવી દઈએ કે આ સેવા સાથે કરી અને જ્યાં જે કંઈ ખાંડ પછી વરિયાળી ગ્લાસ ને બરફ ને એ બધું જોયું એમાં ફંડ આપ્યું એ સેવાને ફંડ બંને. તો એમાં મુખ્ય આમ કહે ને નામ બોલું તો ભટુરભાઈ કંસારા, ભગીરથભાઈ મિસ્ત્રી, બાલાભાઈ મકવાણા, ગોરધનભાઈ બંને ભાઈઓ, સાથે શૈલેષભાઈ નૈડા, સાથે ભૂરાભાઈ કંસારા, પક્કાભાઈ કંસારા, સાથે આ બાબુભાઈ ને બાપ દીકરો એ દિવસે આવ્યા હતા, અને હર્ષદભાઈ પડસાળા, અને સાથે કે તો વલ્લભભાઈ અને બીજા અન્ય ગણેશભાઈ મકવાણા એને પણ બરફમાં ફંડ આપ્યું હતું. સાથે બીજા નામ તો આમ કહે તો અન્ય નામ પણ હતા પણ એ લોકો ફંડ આપી અને જતા રહ્યા હતા. તો એ પણ સરસ રીતે બધાએ ખૂબ સારો એવો સહકાર આપ્યો હતો. પણ જે આ એટલા જે નામ છે એ આખી 24 કલાક અહીંયા રહ્યા હતા અને ફંડ અને સાથે સેવા પોતાના શરીર ગહાવીને સેવા કરી હતી. એટલે એને તો આપણે ભૂલવા જ ન જોઈએ. એટલે મિત્રો આ તમામ આખું ગ્રુપ વિશાલભાઈ સરવૈયા હોય આમ કહે ને નામ બોલીએ એટલે, અને હરેશભાઈ દરજીયા છે. હરેશભાઈ દરજીનો ખૂબ એટલે ખૂબ આમ કહે ને આ જે જગ્યા છે આ જે રાખવા દીધેલી એ એની દુકાન છે. અને એની દુકાનની આગળ કે ભાઈ ના મારે સેવા કરવી, ફંડ આપવું અને આ મારી દુકાને રાખવા, તો એ મારા માટે ખૂબ સારી બાબત છે. એટલે મિત્રો એનું તો આખું ઘર ફંડે આપ્યું, સેવાય કરી આખા ઘર. એટલે એ પણ ખૂબ એનો ધન્યવાદ આપણે માનવો જોઈએ હરીશભાઈ દરજીનો. સાથે જટાટા છે તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે, અને આખું ગ્રુપ છે. અને આમાં સિમનભાઈ વાળા હતા, એમ તમામ બધાએ હતા. તો એને અમુકને યોગ્ય હોય એ પ્રમાણે એટલો 2-3 કલાક 4 કલાક 5 કલાક એ પ્રમાણે સેવા કરી અને પછી અમુક કારણોસર એને ગયા હોય. બાકી આ બધા તમે જોવો છો એ બધા રાતે હતા. પક્કાભાઈ, ભૂરાભાઈ, હર્ષદભાઈ, વિશાલભાઈ, સાથે કેતનભાઈ, પછી હિરેનભાઈ ઢગલે પણ ફંડ આપ્યું હતું. આમાં એના ભાગરૂપે કેતનભાઈ ઢગલ અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે. એ પણ ખૂબ એનો આભાર માનીએ આપણે. અને બીજું કે જો તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે તડકો છે છતાં પણ સેવાનું સરસ રીતે મિત્રો કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો મિત્રો તમને એ પણ જણાવી દઈએ કે આવી જે સેવાની કાર્ય કરવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી હતી. તો ભગીરથભાઈ મિસ્ત્રી અને બાલાભાઈ મકવાણા લોકે તે એ બે કમળાઈમાં જતા હતા. તો કમળાઈમાંની જે ઉતાવણી આવે તે દરમિયાનથી જતા હતા અને રસ્તામાં મિત્રો કળમોદર વટી અને ત્યાં પણ મેં પણ જોયું હતું સરસ રીતે મિત્રો પાણી વેવીને માથે ઉપાડીને શરબતની સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ન્યાય તે ખૂબ આયોજન સારું હતું. તો એને એવું થયું કે ભાઈ ના અહીંયા આવી રીતના ઉપાડીને ઓલું કરે તો આપણે પણ આવું કરવું જોઈએ. તો એને એવું પ્રેરણા નાની જાગી. અને પછી મિત્રો આ જો ચૈત્ર મહિનાની જે પૂનમ આવે, પૂનમને સાંજે 14 હતી, તો 24 કલાક મિત્રો સરસ રીતે મિત્રો આવું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો તમામનો બધાનો ખૂબ ખૂબ આપણે આભાર માનીએ છીએ. તમામ જે છે એ બધાનો આભાર માને છે એમ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે. અને એક વાત એ પણ તમને જણાવી દઈએ કે આ જે યાત્રિકો છે એની પાસે 1 રૂપિયો એના ગીજામાં લેવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે એ લોકોએ આપતા હતા. તો પણ કોઈને પહેલી 1 રૂપિયો લીધો નથી. ને બધાને કીધું કે ભાઈ આ અમે કાંઈ પૈસા લેવા હાટો આ નથી કર્યું, અમે બધાને પીવરાવવા હાટો આયોજન કર્યું છે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને વિડીયોને શેર કરી દેજો. અને મિત્રો તમને એ પણ થોડુંક જણાવવાનું બાકી હતું, કારણ કે આમાં કહે ને તો ભગતભાઈ મારું અને ભાઈ જે મુકેશભાઈ દીકરા છે એ તે આ દિવસે સેવા કરવા આવ્યો હતો. પરમારવાલો ભાઈ છે એ નાનો આગળ આવો સેવા શરબત પીવા એ પણ આવેલો હતો. સાથે અન્ય પણ કેટલાક મિત્રો આવેલા હતા. અને મિત્રો આમાં થોડુંક યોગદાન જે મંડપનું છે એ બોડલાવાળા જે છે એને મંડપની જે સેવા આપેલી છે. સાથે આમાં જે કંઈ વાસણો જે છે મોટા મોટા બાઉલ ને બીજું કેટલા ને એ કાંઈ જરૂર પડે
તો એ કંસારા પરિવારના મધ્યથી જે આપવામાં આવ્યું હતું, 1 પણ રૂપિયો લીધા વગરને મંડપવાળા પણ ફ્રીમાં આવેલા હતા. તો કે નહીં એમ બધાએ ખૂબ સારી રીતે મિત્રો આમાં સેવા કરી છે. અને આમાં કોઈના જો હવે નામ લેવામાં બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. તમારી બધાની ખૂબ અને બધાએ સાથ સહકાર આપ્યો, બધાએ આખા ગ્રુપે, ત્યારે જ તે આ શક્ય બન્યું છે. બાકી પૈસા આપે તે બધું ન થઈ શકે. અને કહે ને એમ મતલબમાં સેવા કરવી એ ખૂબ મહત્ત્વની છે. એટલે બધું જે પૈસા આપ્યા એ અને સાથે એ લોકોએ સેવા પણ કરી. એટલે ખૂબ સારું આ અનેરું મિત્રો આ આયોજન છે એ ખૂબ જેને વિચાર્યું હતું એની કરતાં પણ 10 ગણું સારું થયું છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો આ જે બાઉલ છે ને એમાં બહુ વધારે શરબત, અમે કેટલાય એવા બાઉલ જોઈ ગયા છે. એ બધું ગણાવવું હોય તો ગણાવવા કરીએ તો વિડીયો બહુ લાંબો થાય, એટલે ગણાવવું હવે નથી. હવે તો મિત્રો તમને કીધું એ પ્રમાણે સરસ રીતે મિત્રો ખૂબ સારું જે વિચાર્યું હતું આ બધા આયોજક એની કરતાં આ સારું થયું છે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ફરી વખત કહી દઉં કે બને એટલો શેર કરજો અને તમારો પ્રતિભાવ કોમેન્ટમાં જણાવજો અને વિડીયોને એક લાઈક કરજો. તો ફરી મળીશું હવે નવા વિડીયોમાં, અવનવા આવા સરસ મજાના. ત્યાં સુધી જય સિયારામ અને બાપા સીતારામ.